많은 논의가 있었고 아주 잘 협력하고 있습니다. 무엇보다 먼저 우리는 무역에 대해서 논의를 했고 오늘 그 한미 무역 협정에 아주 중요한 또 훌륭한 서명식을 가질 예정입니다. 이 서명식이라는 것은 미국의 아주 불공평했던 그런 무역 협정을 다시 재협상한 그런 것입니다. 하지만 문 대통령과 나는 이 협정에 대해서 아주 상당히 기쁘게 생각하고 미국 또 한국에도 아주 훌륭한 그런 무역 협정이라고 생각합니다. 또 북한에 대해서도 우리는 논의를 하였습니다. 또 북한 문제에 대해서는 지금까지 상당히 많은 진전이 있었습니다. 김 위원장은 내가 보기에는 상당히 개방적인 생각을 가지고 있고 또 훌륭한 생각을 가지고 있고 뭔가 이루고자 하는 그러한 바람을 가지고 있는 것 같습니다. 문 대통령과 나는 한미 협력에 있어서 또 여러 가지 논의에서 상당히 잘하고 있다고 생각합니다. 다시 한번 문 대통령을 만나게 되어서 영광으로 생각합니다. 네, 감사합니다. 지난 5월 워싱턴 회담 이후에 8달 만에 다시 뵙게 돼서 매우 반갑습니다. 대통령 성원 덕분에 평양에 잘 다녀왔습니다. 남북 간에 좋은 합의를 이루었고 또 북한의 비핵화에 대해서도 진전된 합의가 있었습니다. 트럼프 대통령께 전해달라는 김정은 위원장의 메시지도 있었습니다. 평양에서 돌아오자마자 곧바로 대통령님 만나서 김정은 위원장과 논의한 내용을 공유할 수 있게 되어서 매우 기쁩니다. 한반도의 완전한 비핵화와 평화 구축 방안 그리고 미국 간의 대화와 제2차 미국 정상회담에 도움이 되기를 기대합니다. 특히 김정은 위원장이 직접 전 세계 언론 앞에서 비핵화 의지를 직접 밝히고 또 내가 15만 명의 평양 시민들 앞에서 김정은 위원장과 한 비핵화 합의를 다시 한번 강조한 것은 매우 큰 의미가 있습니다. 이제 북한의 핵 포기는 북한 내부에서도 되돌릴 수 없을 만큼 공식화되었습니다. 트럼프 대통령님의 통큰 결단과 새로운 접근으로 지난 수십 년간 누구도 해결하지 못했던 문제가 해결되고 있는 것에 대해서 감사를 드립니다. 김정은 위원장도 트럼프 대통령님에 대한 변함없는 신뢰와 기대를 거듭 밝히면서 트럼프 대통령만이 이 문제를 해결할 수 있기 때문에 트럼프 대통령과 조기에 만나서 트럼프 대통령과 함께 비핵화 과정을 조속히 끝내고 싶다라는 희망을 밝혔습니다. 미국 정상회담의 조기 개최와 성공을 기원합니다. 그리고 에브리데이 협상은 우리 굳건한 한미 동맹 관계가 경제 영역으로까지 확장된 것이라고 그렇게 생각합니다. 이번에 우리가 더 좋은 개정 협상을 함으로써 우리 한미 간의 교육 관계는 보다 자유롭고 공정한 그리고 더 호혜적인 그런 협정이 되었다고 생각합니다. 양국의 경제 협력 관계를 한 단계 더 높이 좋은 계기가 되었다고 기대를 하고 있습니다. 감사합니다. Well, thank you, Mr. President. It's a pleasure to see you again 4 months after our meeting in Washington in May. Thanks to your support, I had a great trip to Pyongyang. We reached a good agreement between the two Koreas and achieved progress on denuclearization of North Korea. There was also a message from Chairman Kim that he wanted me to convey to you. And I'm very pleased to have this opportunity to meet you and give you a readout of the discussions I had with Chairman Kim Jong-un immediately after returning from Pyongyang. I hope it will contribute to the efforts to achieve complete denuclearization and peace on the Korean Peninsula, as well as to the US-North Korea dialogue and your second summit with Chairman Kim. In particular, it is hugely significant that Chairman Kim personally expressed his commitment to denuclearization in front of the world media, and that I highlighted once again the denuclearization agreement reached with Chairman Kim in front of the 150,000 citizens of Pyongyang. And now North Korea's decision to relinquish its nuclear program has been officialized to a degree that not even those within North Korea can reverse. Thanks to your bold decision and new approach,
We are in the process of solving a problem that no one has been able to solve in the decades past. I'd like to thank you for this, Mr. President. And Chairman Kim also repeatedly conveyed his unwavering trust and expectations for you while expressing his hope to meet you soon to swiftly conclude the denuclearization process with you, because you are indeed the only person who can solve this problem. I look forward to seeing the US-North Korea summit take place and wish you great success. As for the revision of the free trade agreement between our two countries, I believe that it is significant because it means that our alliance is being expanded to the economic realm as well. And I'm very pleased that we have revised this agreement to achieve a freer, fairer, even further. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. 감사합니다. We'll be having a second summit with Chairman 2차 Kim. 미국 정상회담을 멀지 않은 미래에 가지게 될 것입니다. 폼페이오 국무장관이 이 실무 작업을 준비 중에 있습니다. 폼페이오 국무장관은 북한 정부 관계자들과 접촉 중에 있습니다. 그래서 비교적 짧은 근시일 내에 구체적인 장소 등이 발표될 것으로 보입니다. 그래서 이와 같은 제2차 미국 정상회담을 진심으로 기대하고 있습니다. 북한과 미국 사이에 이제 1차 정상회담과 비슷한 형식으로 개최될 것입니다. 그래서 조만간 근시일 내에 구체적인 사항이 발표될 것입니다. 그동안 많은 진전이 있었습니다. 또한 김정은 위원장 측으로부터 이 비핵화를 실현하기 위한 뜨거운 의지를 제가 확인했습니다. 하지만 이 문제를 저희가 이 회담을 성사시키기 위해서 서두르지는 않습니다. 3개월 동안 그 누구도 예상하지 못했던 만큼 엄청난 진전을 우리가 이뤄냈습니다. 북한은 엄청난 경제적인 잠재력이 있다고 생각합니다. 김정은 위원장과 북한 주민들도 이와 같은 잠재력을 확인하기를 바란다고 생각합니다. 그리고 미국과 북한 간의 관계는 매우 좋습니다. 아주 놀라운 수준이라고 할 수 있습니다. 자세한 사항은 우리가 지켜봐야겠지만 2차 미국 정상회담을 근시일 내에 가지게 될 것이라는 점을 말씀드리고자 합니다. 로빈스타인과 제가 목요일 날에 만날 겁니다. 백악관에서 로빈스타인과 만날 겁니다. 그래서 무엇이 일어나고 있는지 논의를 할 겁니다. 보다 투명한, 열린 그러한 주제에 대해서 논의할 겁니다. 목요일 날에 로젠스타인 미 법무부 부장관과 모임을 가지게 될 겁니다. 그리고 향후 며칠 내에 문재인 대통령님을 비롯해서 여러 국가의 정상과 제가 회담을 가지게 될 겁니다. 그리고 목요일 날에 다시 워싱턴으로 복귀하고요. 그래서 백악관으로 목요일 날에 돌아온 뒤에 로젠스타인 법무부 장관과 만나게 될 겁니다. 문재인 대통령께서도 말씀하신 것처럼 미국은 그 어느 때보다도 경제적으로 발전된 모습을 보이고 있습니다. 수치도 대단히 고무적입니다. 수치를 확인해 보시면 아시겠지만 미국은 성장할 수 있는 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 그리고 한미 자유무역 협정에 대해서도 저는 대단히 긍정적으로 보고 있습니다. 오랜 낡은 협정이 아니라 아주 새로운 일신된 협정이라고 할 수 있습니다. 그리고 모든 양국에게 도움이 되는 협정이 될 것이라고 생각합니다. 실업률이든 아니면 고용률이든 전반적인 수치가 대단히 고무적입니다. 미국에서 고용된 숫자는 역사상 그 어느 때보다도 높은 수치입니다. 그리고 이와 같이 고무적인 수치를 그 누구도 예측하지 못했습니다. 누구도 단 2년 만에 이와 같이 높은 수치를 달성할 것이라고 생각하지 못했습니다. 그래서 미국의 고용률을 보면, 고용된 인구를 보면 그 어느 때보다도 높은 수치입니다. 실업률도 매우 고무적입니다. 그리고 아프리카계 미국인, 그리고 아시아계 미국인, 그리고 히스패닉의 실업률도 그 어느 때보다도 낮은 수준입니다. 무엇보다 많은 미국 기업들이 해외에서 다시 미국으로 돌아오고 있습니다. 한때 미국을 떠났던 기업들이 다시 미국에서 기업 영업을 하고 있습니다. 문재인 대통령께 감사의 말씀을 드립니다. 그래서 이제 미국의 성장은 전 세계의 부러움을 사고 있습니다. 미국은 전 세계에서 가장 큰 경제를 가지고 있을 뿐만 아니라 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 감사합니다.
Thank you very much, everybody. 예, 감사합니다.